ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед ва ман дар хидмати шумо Салим Султонзода ва тими расонаи Паймони Миллии Tojikiston ва ин канали Паймон Лайв ҳамаи шуморо хайрамақдам мегӯем. дӯстони азиз, пеш аз оғози барнома аз ҳамаи шумо хоҳиш мекардам, агар дар ҷое ки қарор доред ки обуна шудан ва навистани шарҳе барои шумо ҳеҷ хаффе надошта бошад, лутфан обуна шавед ба ин канал ва назарҳои худро гузоред. Инчунин ҳамун писанди худ ё лайки худро зери матлаб гузоред ва ба дигар дӯстон бо ҳам бинед. ва инчунин шумо метавонед расонаҳои моро, яъне каналҳои моро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли TikTok, Instagram, Telegram ва Facebook пайдо кунед ва дар он ҷо шумо метавонед наворҳои кӯтоҳеро мушоҳида кунед, бинед ва албатта назарҳоятон он ҷо ҳам баён кунед мешавад. Аз ин чиз мо хурсанд мешавем. пеш аз ҳама барои дастгирии он нафароне ки то имрӯз обуна шуданду фикру назар менависанду дар мессенҷерҳо паёмҳои худшонро менависанд, миннатдории худ ва тими моро ба шумо мерасонем. Худованд ҳифзатон кунад ҳар ҷое ки бошед. ва сар мекунем ба мавзӯи имрӯза. дӯстони азиз, мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем ном дорад нақши васоити ахбори умма дар муборизаи сиёсӣ. яъне айнан ҳамон коре ки ҳоло мо карда истодем, яъне ин ахбор расона, ютуб каналҳо, инстаграм каналҳо, яъне ҳар он воситае ки бо мардум робитаҳо барқарор мешавад, яъне бо шакли электронӣ, ба ҳаминро мо мехоҳем камтар баррасӣ кунем ва барои баррасии ин мавзӯъ мо ҳам даъват кардем бародари азизи мо, журналист ва масъули, яке аз масъулони баландпояи Паймони Миллии Tojikiston Шавкати Муҳаммадро, ва бо эшон ки ҳам ҳамкор ҳастем, ҳам бародар ҳастем, хостем як суҳбати холисона дошта бошем. имрӯз бо арзан худи бародар Шавкат ду нақшро бозӣ мекунанд, ҳам ба саволҳо посух медиҳанд ва ҳам кори техникиро худшон идора мекунанд. бобо Шавкат, марҳамат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азизи гиромӣ, тамошобинони суҳбатҳои ҷолибе ки бародари азизи гиромиамон Салмон Султонзода меороянд, хушомадед мегӯям якояки шуморо. ва албатта пеш аз ҳама ин суҳбати мо дар навбати мо дар кишвари азизи мо дар ҳоли ҳозире ки мо суҳбат меороем, дар кишвари азизи мо як мусибате ба миён омада ва ин мусибат ҳам бошад кӯлоби азизро сел омадааст ва дар он гуфта мешавад тақрибан 3 нафар ҷони худро аз даст додаанд, якчанд нафар ҷароҳат бардоштаанд, хонаву дару манзили чандин нафар хароб шудааст. то ба ҳол ҳисоботи ниҳоӣ расонаӣ нашудааст ва воқеан манзилро аз даст додан, хонаву дарро аз даст додан як мусибати сахт аст. инро онҳое дарк мекунанд ки имрӯз дар хонаву дари худ нестанд. мо ҳам мисли шумо ҳастем ва шояд дарди шумо мардуми кӯлобро беш аз ҳама муҳоҷирон эҳсос кунанд, чун дар хонаҳои худашон нестанд. хонаҳои худашонро ба хотири баъзе аз бозиҳои сиёсӣ, баъзе аз мушкилотҳои сиёсӣ аз даст додаанд ва солҳост хонаву дари худро надидаанд. мо шуморо беш аз ҳама дардатонро, ранҷи имрӯзаатонро эҳсос мекунем, хусусан ба онҳое ки дару манзили худро аз даст додаанд ва бахусус касоне ки пайвандашонро дар ин бало аз даст додаанд. ба онҳо ҳамчун раҳбари департаменти иттилооти Паймони Миллии Tojikiston ва ҳамчун сухангӯи Паймони Миллии Tojikiston изҳори ҳамдардӣ мекунам ва ин изҳори ҳамдардӣ маро аз тамоми сиёсатмадорон ва аъзоён ва ҷонибдорони Паймони Миллии Tojikiston қабул кунед. мардуми
کلاب، مردم شریف کلاب، با تک تک شما اظهار همدردی میکنیم و انشالله که در براتون هستیم. هر خدمت از دستمون آمد و هر چیزی از دستمون آمدنی است در پلهتون خواهیم بود. باز یک بار دیگر با یکایکتون اظهار همدردی میکنم و حالا که امروز معین نشده است تا چه اندازه جراحت برداشتگان تعدادشان و منزل خراب شدگان تا به حال معین نشده است و انشالله که امیدوارم خسارات کم باشد و حالمون را از این بد نکند. الله مهربان. آمین. زنده باشید بابا شوکت. واقعا دردناک است وقتی که در هجرت باشیم از وطنت بر بالای اون که همه مشکلات سیاسی بعضا این خیلی مشکلات اجتماعی یا اکولوژیک و آفت‌های طبیعی رو میشنوی میبینی اما با جسمت با تنت نمیتونی رفته دست یک هموطنت رو گیری. واقعا دردآور است. منم با اون گفته‌های برادر شوکت همراه میشوم و با برادران و دوستان عزیز از کلاب بوستان همدردی و همشریکی خود را اظهار میکنیم. حالا دوستان عزیز این موضوع هم البته یک موضوع خاص است، باید بالای این صحبت کرد و امیدوارم که عیناً بالای همین موضوع یعنی یک مشکل ها آمدن مشکل ها یا آفت های طبیعی که در تاجیکستان متاسفانه هر سری وقت تکرار می شود. چند گذشته در وادی رشت شده بود، حالا در کلاب شده ایستاده است. بالای یک موضوع ما باید که البته صحبت کنیم با یک متخصص که این خوب در این قضیه خوب آگاه هست. ما باید که در تماس باشیم و او را دعوت کنیم. البته این موضوع یکی از موضوع هست که در آینده مناقشه میگیریم. و حالا امروز گذاریم به موضوع امروزی ما، یعنی آن هم باشد نقش وسایل اخبار عامه یا نقش میدیا در مبارزه سیاسی. برادر شوکت، من شما رو خیلی شاید که 20 سال باشد، حداقل 15 سال است که میشناسم و شما رو در مبارزه شناختم. یعنی غیر از آن است که مثال من شما از یک ولایت تاجیکستان عزیز هستیم، اما به هر حال در مبارزه در صف یک دیگر رو پیدا کردیم، شناختیم مثل دیگر دوستان و تماس های برادرانه دوستانه داریم. و شما حالا همچون هم خیلی که اظهار همدردی کردید، همچون یک مسئولی از پیمان ملی تاجیکستان نظرتان رو گفتید. حالا میخواستم شما همین مسئولیتی که دارید یک در زمان در همین وقت برنامه ما کمتر فراموش کنید. یعنی شما تصور کنید شما دیگر حرف شما از همین دقیقه است یا عبارت حرف مسئولی پیمان ملی تاجیکستان نیست. اگرچه این کانال مربوط به پیمان ملی تاجیکستان است، اما حرفی که گفته می شود شاید به سیاست پیمان ملی تاجیکستان راست نگیرد، اما میخوایم یک صحبت آزاد و خالصانه باشد. من هم همین را گفتنی بودم که باید صحبت دایر کنیم که مسئولیت صحبت تنها به دوش خودم باشد. بله. و این نظرها نظر شخصی خودم است. بله. عیناً همین خیلی. همین خیلی باشد بسیار خوب میشد، چون که منم میتوانم آزاد حرفم رو بگویم و به سوالهای شما آزادانه نظرهای شخصی هم گفته شود، نه نظرهای گروهی و حزبی و مثلا گریم پیمانی. تمام. مسئولیتش هم سبکتر باشد. یعنی چقدر مسئولیت کمتر باشد انسان همین قدر آزادتر است، چون که من در همین سمت بودم با همین خاطر میفهمم شما. بله. خوش، بسم الله سر میکنیم. بسیار خوب. برادر شوکت، شما حالی خیلی که گفتم از اون وقتی که میدونم شما در سطحی همین رسانه و فرهنگ میگردید، یعنی نفری آگاه هستید از این قضیه رسانه داری و من رسانه. البته من خودم نمیخواستم در امروزه صحبت موضوع رسانه‌ای که داخل تاجیکستان هست اون رو مطرح نکنیم. او موضوعش موضوع علاوه است. موقع یا همون چارچوبی که میخوام صحبت کنیم رسانه‌های مخالفین تاجیک باشد. بسیار خوب.
ما شکر خدا در مخالفت یعنی مخالفان رژیم امروزه خیلی رسانه ها داریم، رسانه های یوتیوبی و دیگر سامانه ها و من از روزنامه‌نگار تا بلاگران و یا که همین فعالان جامعه شهروندی و خلاص که همه با رسانه سر و کار داریم. میخوام بالای همین حرف زنم و سوال اولین من این است که در همین موضوع شما عموما وضع رسانه های مخالفین امروزی تاجیک رو چگونه میبینید؟ عموما بهاش چند است؟ 2 است، 3 است، 5 است؟ عموما وضعش چقدر است؟ خب به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان، اصلا وضعیت رسانه های مخالفین هر یک کش به جای خودش مونیم. هر یک رسانه یعنی چی همون رسالت خودش را اجرا میکند. یعنی وابسته به خاراکتر، وابسته به همون روشی مبارزه، رسانه هم نگرانیده می شود به همون روش، طرز تفکر، در طرز فکرانی، طرز مدار سیاسی یک گروه و یک جمعیت سیاسی رو وادار به اون میکند که طبق تفکر خودش وضعیت همون چیش رو به میان بیارد، یعنی روشی رسانه داریش رو براه ماند. برای همین هر یک رسانه روش خودش رو دارد و وابسته به روش خودش حرکت میکند. شاید بعضی از رسانه ها به این حالت آمده رسیدگی هستند که میبینند در رسانه داری بعضی اشتباه های به میان آمده است. در رسانه داری حرکت سیاسی بعضی از اشتباه های به میان آمده است و یکی از آنها من هستم که ما داشتیم رسانه پیام، رهبریتش رو به عهده داشتم و در یک حالت سنجش و حالت تحقیق و تحلیل فعالیت، شخصا من به این خلاصه آمدم که یک چند از فعالیت های رسانه داری ما که اساساً بیشتر به سیاست نگرانیده شده بود نادرست بوده است. یعنی حالا شاید بدتر در این باره گفته گذاریم، جایش بیاید حتما میگویم و برای همین ما کوشش کردیم که دیگر من بعد بدون آگاهی رسانه داری، علومی رسانه داری، بدون آگاهی از تکنولوژی رسانه داری حاضر زمان، بدون آگاهی از سیاست های گلوبالی، بدون آگاهی از اینکه یک رسانه چگونه برای تغییر افکار جامعه چگونه نقش داشتگی باشد، رسانه داری کردن امر محال است و باید رسانه دار از این چیزها آگاه باشد و فقط با مردم صحبت آراستن، به مردم سخن دادن و داد ناله و فریاد او را گوش کردن این رسانه داری نیست. شخصا من خودم این رو درک کردم که راهی درستی نیست، چون اساساً باید رسانه داری یک رسالت دارد. مقصدش این است که تو خودت میخواهی یک چیزهایی داری که مردم رو به سوی آن روانه کنی یا اینکه مردم رو از عاقب خودت کشاله کنی بیاری، ولی بیشتر تو مجبور میشوی که مردم تو رو از عاقب خودش کشاله کند. یعنی هر چیز مردم میگوید بگذار همان باشد و به مردم میدان بدهی. بسیار کار خوب است که مثال حکومت نمیدهد تو میدان میدهی، لیکن طرز سطح رسانه داری تو در همون سطحی به مردم سخن دادن میماند.
یعنی در سطح تفکری همون مردم میموند. تو مردم رو از عاقبت کشوله نمیکنی، از عاقبت مردم تو رو کشوله میکند. برای همین شخصا من خودم به این خلاصه رسیدم که این طرز رسانه‌داری خطا بوده است و منبت هم یک چنین اگر طرز برنامه‌های به میان بیاید، نه به همون سطحی که مثلا گریم ما رسانه رو به درد دل شنو و به ناله شنو و به فریاد شنو تبدیل دهیم، بلکه طرزی کنیم که تفکری مردم، فهمش سیاسی مردم تغییر یابد. مردم دیگر نه فقط قوه‌های سیاسی، حرکت‌های سیاسی را مسئول داند که آنها باید بیایند تاجیکستان را بسازند و مردم خودش تماشابین باشد، بلکه طرز برنامه‌ها را به راه باید ماند که مردم خودش را شریک اساسی دیگر کردن نظام، تغییر دادن تاجیکستان، برقرار کردن عدالت در تاجیکستان بداند، خودش را در همه چیز شریک بداند. نپرسد که کی به تاجیکستان برمیگردین، شما کی در تاجیکستان تغییرات وجود می شود. همین سوال را مردم به خودش میدادگی شود. انا همین خیلی برنامه ها را به میان آوردن در کار. یعنی مسئولی تغییر تاجیکستان نه فقط احزاب سیاسی یا قوه های سیاسی یا جامعه شهروندی، بلکه مردم اساسا فعالان و همه قشری جامعه به این خلاصه آمده رسد. برای این گونه خلاصه آمده رسیدن برنامه های مخصوصی لازم است و فکر میکنم الکی ما برای این کار کردگی هستیم و فکر میکنم الکی در جامعه های تاجیکی این چیز به میان آمده ایستاده است. نویسندگان، مثلا گریم تحلیلگران الکی به این چیز وادار شده ایستادند. من اونهایی که در خارج هستند الکی دیده ایستاده، حتی در داخل تاجیکستان هم چقدر از کارشناسان بالای این کار کرده ایستادند، نام آنها رو نمیگیرم و خودتون شاید در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها احساس کنید که الکی خیلی احتیاطکارانه باشد، هم الکی جامعه شهروندی تاجیکستان به طرز به این وارد شده ایستاده است که واقعا سزاوار تحسین است و لازم نیست که مثلا وقتی که جامعه شهروندی به این حالت وارد شد و کار آن رو باید حزب سیاسی هم تکرار کند. حزب سیاسی یک استراتژی باید داشته باشد که از پی آن سیستمی کوریاش رو از پی آن روانه کند، از پی استراتژی. و این استراتژی که مثلا گریم یک استراتژی رو میخوای اجرا شود، شاید به دست حکومت اون استراتژی اجرا شود. دیروز برادری ما در فیسبوک نوشت که مثلا گریم همون جشن امام ابو حنیفه رو سال 2009 مثلا نهضت پیشنهاد کرده بود، حکومت اجرا کرد. محمد رجب نوشته بود. محمد رجب شوهمی نوشته بودن. مثل همین شرط نیست که خودت بروی اجرا کنی، با اون با دست اون نبیدی، تو پیشنهاد میکنی، شاید حکومت اجرا میکند. لیکن حزب سیاسی چی است؟ حزب سیاسی برنامه‌های پیشنهاد میکند که در اجرا کردن آن حکومت عاجزی میکشد و مردم به تو اعتماد میکنند. تو میری وابسته به اعتماد مردم اون برنامه ها رو به سر قدرت آمده اجرا میکنی. اگر تو برنامه های پیشنهاد کنی که حکومت از زودش میبرآمدگی باشد، همون استراتژیت رو از پیش میشوی دیگه. او تلاش کرده نمیشه که این برنامه من بود، برنامه تو بود، برنامه آن بود. برنامه چیزی که از دهان تو از زبان تو برآمد، این برنامه ملی است، برنامه ملت است، برای پیشرفت ملت است. حکومت اجرا میکنه، تو اجرا میکنی، اجرا شد یعنی ملت پیشرفت. برای همین حرف شما فهمیدم. یعنی روی برداشتم چنین شد که یک رسانه که مخالف به نظام، به حکومت هست و با سیاست سر و کار دارد، مقصد و هدف اساسیش از پس خودش بردن مردم. یک دومش مردم رو با تربیه، یا که گوییم با حال یعنی کلمه تربیه هم شاید درست باشد، با تربیه سیاسی فرا گراندن و وادار کند مردم تا خودش
درک کند و خودش به یک قوه تبدیل شود. درست؟ بله. افهمو این هدف رسانه مخالفین. بله. اما تا همین روز تا کدام سطح به همین مقصدها مخالفین آدم ما پیمان لایف اینجا هستیم، شما پیام دارید، دوستانم از گروه 24 دارم، اصلاح نیت است، خلاص دیگر بلاگران هستن، بلاگران علاهدی مستقل هستن. خوش اینجا از رسانه هایی که یک منطقه را یا بعضا تاجیکستان را در کل میگه، مثل پامیر اینسایت هست و رادیو آزادی هست، اگر که مخالف نباشدم اما یک واقعیت ها را نشان میدهد. عموم فعالیت اینها رو در عموم شما در کدام سطح میبینید؟ یعنی عمومی گیریم، یعنی هر یک تاش رو علاهیده نمیخوام گفته گذاریم، بلکه همین رسانه های غیر از رسانه که رادیو آزادی رو پامیر اینسایت رو یک طرف میگذاریم، چونکه اینها اساساً اونهایی که با سیاست سرکار دارن. بله با سیاست سرکار دارن، یعنی سطح رسیدن به هدفشون جواب. بله نقش آنها یعنی اشتراک آنها یعنی اشتراک وسایل اخباری عامه در مبارزه سیاسی، همینطور. بله نقششون تا کدام سطح به هدفشون رسیدن، اما هدفی که شما گفتید. بله برادر عزیز، نقش وسایل اخباری عامه در مبارزه سیاسی امروز از هر وقت دیگر مهمتر شدگی است، زیرا میدان اساسی مبارزه امروز در حیات معاصر از کوچه به فضای اطلاعاتی گذشتگی است. امروز کسی که اطلاعات را اداره میکند میتواند نه تنها یک رسانه خبری باشد و یک خبر بدهد یا یک تحلیل بدهد، بلکه میتواند افکار عموم را شکل دهد. بله. جهانبینی مردم را تغییر دهد یا تاثیر رساند هیچ و حتی سمت فکرانی جامعه را معین کند. یعنی وسایل اخباری عامه امروز از وسایل اخباری عامه کلاسیکی کلا فرق میکند. امروز وسایل اخباری عامه میتواند جای میتینگ ها رو بگیرد، جای تظاهرات ها رو بگیرد، از درون خانه هر یک شهروند وارد شود، نوبسته از آن که برنامه تلویزیونی داشته است، رادیویی داشته است یا که بر ماهواره داشته است، فقط توسط شبکه‌های اجتماعی میتواند وارد خانه هر یک نفر شود. وسایل اخباری عامه معاصر میتواند یک شخص یا یک گروه را مشهور کند، آبرویش را بالا برد و یا برعکس توسط یک معرکه اطلاعاتی او را از صحنه بیرون کند. این گونه ریسک هم وجود دارد. امروز به هر یک نفر امکانیت وجود دارد که او از خودش درک دهد. امروز مثل وسایل اخباری عامه کلاسیکی نیست که مثلا گریم نگاه کرده است که یک مقالتان رو به گازیت پیشنهاد کردید یا اینکه به یگان نشریه پیشنهاد کردید که وای نشر می شود، به نشرش یعنی سرمحرر اجازت میدهد نمیدهد، او چقدر تحریر می شود مثلا گریم، اینها وجود ندارد دیگر. همین به شبکه اجتماعی وارد میشوی، از صحیفه ایستاده دلت خواستگی گپ رو میگویی و خودت میتونی استودیو داشتگی باشی، خودت میتونی رسانه شخصیت رو داشتگی باشی، اجازت هیچ کس یگان سرمحرر به تو لازم نیست، تو میتونی برآمد کنی. یعنی امکانیتی از خود درک دادن وجود دارد. و حتی مثلا گریم در یک حالا در مبارزه سیاسی گفته شدیم، شاید در جمعیت سیاسی، در سیستم سیاسی جای پای یافتن به تو مشکل باشد. به تو اینقدر مثال گیریم در جمعیت های سیاسی، در سازمان ها و حرکت های سیاسی اونقدر به تو باور نکنند، لیکن تو میتوانی امکان داری که
توسط رسانه خود، توسط شبکه‌های اجتماعی از خود درک دهی، حتی بهتر از سیستم‌های سیاسی، حرکت‌های سیاسی حتی بهتر از خود درک دهی. این گونه شانس‌ها وجود دارد. اما ببینید رسانه‌ها اینش هم هست که معین میکنن که مردم به کدام مسئله دقت دهد، بله، چی چیز رو مردم مهم شمارد و نسبت کدام پدیده یعنی مردم موقع گیرد. بله، همین است. همین خیلی درست. همین سبب است که مبارزه سیاسی در اصل مبارزه برای نظارت ذهن است، معرفت برای معرفت و تفکر جامعه است. یعنی هر گروهی که در این میدان غالب شود اکثرا در سیاست هم پیش صف می شود. همین خیلی نیست؟ بله. اما پیش صف شدن آسان، همین چند چیز عوامگرایانه موافق طلب مردم، حالا همون آرتیست ها می روند در توی ها موافق طلب گفته یک سرود رو چند مرتبه می خوانند. بله. یا اینکه یگان کس رفته سرود فرمایش میدهد، فلانی صاحب خانه یا فلانی خویشاوند داماد یا خویشاوند عروس فلان سرود را زکس داد گفته، فرمایش داد گفته میخواند، مثلا گریم آرتیست، و وابسته به همون نوا، وابسته به همون سرودی تو مردم رقص میکند. بسیار خوب. اما همین میدانداری، یعنی گفتیم که هر گروهی که در این میدان، در میدان رسانه‌داری غالب شود اکثرا در سیاست هم پیشرفت می شود. در میدانداری باید فکر کرد، یک استراتژی داشت که همین رقصانیدن مردم تا کجا، حافظ توی مردم میرقصونی تا کجا میبریم مردم، آخرش کجاست؟ بغیر از همین رقصیدن باز دیگه استراتژی وجود دارد یا ندارد؟ حالا ببینید برادر عزیز، وقتی من با اتریش آمدم یک دوستم مرا با آشخانه دعوت کرد، همراه نشستیم، او هم از خودش خیلی مثلا مبارز میتراشید، مثلا گریم چی، اما با یگان احزاب سیاسی وارد نبود، در یگان حزب سیاسی نه، خودش را آزاد میگرفت. از یک قصه با رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری ملاقات کردنش، از همون قصه کرد، گفت که با رهبرتون من گفتم که اگر در یک دو سال یگان رزولتات نشان میدادگی باشید من با شما هستم. اگر در یک دو سال رزولتات نشان دادن نتوانید، مورد من از پی کارمو، بیزنسمو، تجارتمو این خیلی حالت خوش شوم، من نمیتوانم که مثلا گریم دور و دراز همین یک چیزی که شما کشاله کرده میبرید من با این باشم، من نمیتونم، زورم نمیرسد. بسیار خوب فهمیده میشود این چنین نظرها در جامعه خیلی زیاد هستن، حتی در داخل همون اعضا و جانبدارها هم اینکه آدمی بی‌طرف بود خیلی زیاد هستن. ولی همین نظری از سیاست دور است. یک شخصی سیاستمدار، یک شخصی سیاسی چنین فکر نمیکند. چرا؟ برای اینکه ببینید ما یک کمتر خصلت‌های همون چی داریم، ملا بچگی داریم، چون تعلیم اسلامی دیدیم. بعضی از مثال آورده میشویم، پیش نظر ما تاریخ اسلام میبیاید بیش از همه. ببینید با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت فتح زمین فارس بود، بله وجود داشت. با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت فتح کنستانتینوپل یعنی استانبول امروزه بود. لیکن خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم
تا آخر عمرشان جغرافیای اسلام از همون حجاز همین جزیره عرب بیرون برآمدگی نبود. ندیدن یگان تاش رو. نه فتح گرد اطراف رو دیدن، نه فتح روم رو، نه فتح فارس رو، نه این قطعه آفریقا رو، یگان تاش رو ندیدن. لیکن از روی حدیث ها استراتژی وجود داشت. مرده رفتن دیگر رو دید. یک سیاستمدار باید اینقدر کوتاه اندیشه نباشد که باید همه چیز، همه برنامه‌ای که کشید باید خودش ببیند. باید این تفکر رو داشت که طرز استراتژی رو باید معین کرد که باید خودت رو نه، باید ملت رو بسازی. وظیفه رسانه و وظیفه مبارزه سیاسی. حالا نقشی وسایط اخباری آمد در مبارزه های سیاسی گفتیم. بله. باید مبارزان سیاسی این گونه استراتژی داشته باشن که ملت رو باید بسازن. ملت رو ساختن در این 1 سال 2 سال، در این مثلا گریم 5 ماه 6 ماه نمیشود یا 3 سال نمیشود. حالا شما تصور کنید یک جامعه که حاضر از همه بلندترین مسئولیت خودش رو در تماشابینی میداند. یگان مسئولیت اگر پیشنهاد کنیم میگوید نه اکن سری مو بابلو نمونید، ما طرفدار جانبدار شما همین دعا کرده می استیم، همیشه دلمو به شما، اما شرایط این خیل چی کردن نیست که ما مانید به حال خودم مانید. اکثریت مردم به همین حال هستند. یک جامعه که در این حال هست، در این جامعه حکومت رو به دست گرفته چیکار میکنی؟ قدرت رو به دست گرفته چیکار میکنی؟ کجا میروی؟ در این جامعه، در جامعه تماشابین باید یک استراتژی وجود داشته باشد که باید ما ملت رو بسازیم، تفکر جامعه رو دیگرگون کنیم. یعنی ذهنیت، معرفت جامعه، تفکر جامعه رو باید ما عوض کنیم. 1 دقیقه تماشابینی به شریکی گذارونیم. بله، نگاه کنید. همین شوروی 70 سال خواست ملت سازد. بله. شوروی خواست یک تمام ملت ها رو با نام که مثال تاجیک، ازبک، روس دیگر از بین برد و ملت سازد با نام شوروی، سویتسکی، ناسیونال سویتسکی، ملت نو سازد. موفق نشد در 70 سال. شما بگید که از یک ملتی حالا خلق میخواد نامش دیگر کند، نه تنها نامش بلکه طرز تفکر، طرز کار، طرز زندگی، تمام جنبه های حیات یک کشور رو، یعنی همون شوروی رو دیگر کند. میسر نشد. حالا برای تاجیکستان، برای یک ملت تاجیک که حالا مثال 10 میلیون است، برای تغییر دادن تفکرش به نظر شما چقدر وقت درکار است تا همین ملت از یک ملت حاضره تماشابین، چخیل که گفتی استاده تماشابین، تلویزیون تماشا میکنند، یوتیوب تماشا میکنند، تمام از همین به یک فعال تبدیل یابد. چخیل که در صحبت گذشته با اکای علیم گفتیم از یک ساکن به یک شهروند تبدیل یابد. چقدر وقت درکار است به نظر شما؟ اصلا شاید مثلا گریم همون حکومت شوروی همچون ایدئولوژی یا یک چی گویم نظریه در کارل مارکس و فریدریخ انگلس و در لنین و اینها شاید همچون نظریه به میون آمد و مثلا گریم یک قسمی پایه های اساسی آن مثلا گریم خودی لنین سال 1924 از دنیا رفت. حتی همون بعضی همون به میان آمدن جماهیر اتحاد شوروی و این تقسیمات اتحاد شوروی اینها رو ندیده بود. خودی مثال گریم داهی پرولتاریات جهان مؤسس شوروی لیکن همون ایدئولوژی و همون نظریه تا حد سلسله به سلسله، مرحله به مرحله مثلا گریم میخواستن با سوسیالیسم آمده رسان، از سوسیالیسم به کمونیسم آمده رسان، سلسله به سلسله، یعنی تا
تا حد توانش آمد پیاده شد، هرچند که همون نظریه پردازانش و اساس گذارانش این چیز رو ندیدند، پایه گذاشتن و این پایه گذاری رو به دیگران دادن و دیگران تا حد پیاده کردند و در آخر اشتباه های به میان آمد که آن اشتباه ها سرشان رو خورد. خب برای همین موفق شدن در مبارزه برادر عزیز این تصادفی نیست، این تصادف نمی شود، یعنی بلکه نتیجه یک روند است که استراتژی، صبر، اخلاق و فهمش جامعه رو طلب میکند. همینجا سوال اومد. شما نگاه کنید از همین اروپا استاده، نگاه کنید از همین اروپا استاده. حالا ما اساسا بیشتر صحبت ما بالای رسانه‌داری و وسایل اخباری هم است. نگاه کنید از همون اروپا استاده تلگرامی لنین به تمام همون جغرافی اتحاد شوروی تقسیم میشد، حتی توسط پاییز میرفت تقسیم میکردند همون تلگرامی که بله من همین رسانه‌داری تقسیم میکردن، از همین اروپا میبرند تقسیم میکردن. بله تا کوگان میرفت، کوگان میرفت مثلا گریم. و نگاه کنید به این چیز صبر میخواهد، سرسپردگی میخواهد. و اگه شما نگاه کنید تصور کنید که همون یک تلگرامی که لنین میخواست اول به مسکو بفرستاند، بعد مثلا گریم این چیز تو به تاشکند رود، این فرض کردیم این چقدر مثلا گریم راه باید طی شود. از مسکو تا تاشکند پاییز مثلا گریم 3 روز، پاییزهای حاضر زمان 3 روز راه میگردد. اون وقت مثلا گریم سال یک کمی سست‌تر باشد، شاید یک هفته بدگی، شاید 10 روز بدگی. حالا همین چیز تغییر خورده است، برابر گپ زدن از مردم میشوند. حتی مثلا گریم اونجا برده ورقه رو تقسیم میکردن، حاجت نیست به یک بارگی به درون خونه‌اش وارد میشوی تو. بله یعنی یک چیزهای پیش آمده است، لیکن اونها همین کار رو کردن آهسته آهسته، مرحله به مرحله، هرچند با این مشکلی هایی که وجود داشت موفق شدن. نگویم که موفق نشدن، خیلی هم به موفقیت رسیدن، سلسله به سلسله، مرحله به مرحله. اگر چنده که همون نظریه پردازانش این چیز رو ندیدن، خودشون ندیدن. شاید همین تاجیکستان گلگل شکوفان، تاجیکستانی که در آن ملت شرفمند باشد، تاجیکستانی که در آن ملت سربلند باشد، آزادانه زندگی کند، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا باشد، شاید من شما نبینیم متاسفانه، لیکن باید به این پایدیوار گذاشت. خودم بینم نمی شود، خودم بینم شود خیلی کارش آسانش، میری میزنی میگیری. چقدر از همون نقطه های ضعف رژیم امروز کشف شدگی است، آشکار شدگی است که میتوان از همون نقطه های ضعفش وارد شد. ولی برابر وارد شدن در دست چی داری؟ در دسترخوانت برای ملت چی داری؟ یگان استراتژی داری که ملت رو پیش ببرد؟ با این سوال باید هر یک حرکت سیاسی جواب داشتگی باشد. نگاه کنید، بگذار نگاه کنیم به مبارزه سیاسی همچون یک ماراتون، همچون یک ماراتون یک دست برده به یک دست دیگر میدهد ویش گرفته دوام میدهد. همین نیست؟ استافتا مثلا گریم. اگر این علاقه یک دوری کوتاه نیست، مثلا همین ماراتون مثلا گریم. بله. اگر فرض کردیم قدم اول این داشتن هدف روشن و برنامه عملی است، یعنی فینال. بی هدف هر گونه حرکت و هر گونه کوشش و هر گونه غیرت، هرچند که همین غیرت جانان همین وای باشد هم چی میگود سزاوار تحسین و آفرین باشد هم اگر هدفی یک استراتژی معین وجود نداشته باشد، این به سمت میبرد.
سمت نیست. فهمید. به سوال کجا میری؟ جواب جواب نیست. نیست. جواب نیست. یعنی این قدم اول گفتیم که یک چی داشته باشد، یعنی یک هدف روشن و برنامه عملی در مبارزه سیاسی وجود داشته باشد و توسط وسایل اخبار عامه این باید برای مردم پیشنهاد شود و خودی رسانه دار و خودی رسانه های حرکت سیاسی یا جمعیت سیاسی با این چیز نه اینکه از مردم طلب کنه بلکه تفکری خودش به این چیز پخته رسیدگی باشد. چیز دیگر یعنی با همین حالت به دست آوردن اعتماد مردم است. یعنی وقتی که تو خودت آماده هستی که به مردم یک چیزی دادن داری و مردم میبیند که این استراتژی معین کرده ای تو یک استراتژی موفق است، یعنی به موفق برده میرسانیدگی هست، آهسته آهسته اعتماد به تو زیاد می شود. مردم به تو اعتماد میکنن. اول از الیت سر می شود، الیت ها به تو اعتماد میکنن. آیا حاضر به یگان جای عیب و شرمش نیست به همین به مدار مخالفین سیاسی نگاه کنی. آیا ما در همین حالت هستیم که الیت و عموما مدارهایی که فعال هستند به همین حالت حاضری مخالفین کدام چیز نباشد؟ بیاید از خودمون سر کنیم، به دیگران اشاره نکنیم. هست که ما آیا یک روندهای رو طی کرده ایستاده ایم که اعتماد الیت رو، اعتماد مردمی اقلا تفکرش به یک جای رفته رسیدگی رو به دست بیاریم؟ تا حال حاضر به این موافق نشده ایم و امروز خوشبختانه میبینیم که بچه ها برادران به این چیز خیلی کار کرده ایستادن و خیلی کار پیش رفته ایستاده است و من مطمئنم که جامعه سازی با آگاهی از علم جمعیت شناسی و عموما کوشش و غیرت در راه سیاست با به دست آوردن مدار سیاسی با شناخت از سیاست اگر ما کار بریم حتما من مطمئن هستم که ما اعتماد جامعه رو به دست میبریم و وقتی که اعتماد جامعه رو از همون الیت سر کرده به دست آوردیم بعد از آن در روندهای بعدی اعتمادی عمومی ملی عمومی یعنی جامعه رو در عموم میتوان به دست آورد و در این حالت خودی چی به میان میباید؟ خودی حکومت مجبور میشود که خودش رو دیگر کنه. خودی حکومت مجبور میشود که خودش رو دیگر کند. ولی نگاه کنید یکی از چیزهای دیگر این اتحاد و همکاری با همدیگر است. بله گروهی مخالفی نگفتیم، وسایل اخباری عامه در نظر داشتیم، یعنی که در مبارزه سیاسی حال حاضر اساسا مبارزه سیاسی رو بیشتری مردم در همین رسانه ها در همین استودیو های الهیده ویرچوالی در شبکه‌های اجتماعی دیده ایستاده است. بله. اما اساسا ببینید ملت تاجیک عموما مخالفین به اتحاد نیاز دارند، به متحدی نیاز دارند و حالا حاضر آیا به شما شاید اینجا بگوید که سوال رو من بدهم جواب رو تو، لیکن به شما یک سوالی کوتاه میدم ها یا نگید. آیا امروز شما گفته میتوانید که همون مخالفین رژیم امروزی تاجیکستان متحد هستند؟ راستی سوال خیلی مشکل است البته، لیکن یک طرف جنبی سبکش هم دارد. من میتوانم گفت که در بعض نقطه‌های اصولی، موضوعهای اصولی مخالفین واقعا در یک فکر هستند در نقطه‌های مهم اصولی، اما در بعض مسائل جزئی اختلافات دارند و این چیز را من طبیعی میدانم. بله بسیار خوب. حالا بیاید همین حرف شما رو شرح میدیم.
هر دم در یک فکر هستیم. واقعا من هم همین رو گفتنی بودم. در مسئله های اصولی مخالفین با هم هستن، یک گپ رو همشون تکرار میکنن، یک گپ رو میگوین، لیکن برای پیاده کردن همین یک گپ یک استراتژی با هم نیستن. چرا میدونید؟ برای اون که همین روند رو و همین راه رو باید مخالفین طی کنند. در علاهیدگی همین راهی علاهیده بودن رو، یعنی جدا بودن و از هم جدا بودن و جوش و ضد هم بودن، همین راه رو باید مخالفین طی کنند. این یک روند است. چرا تو این روند رو طی نکنی ضرورت اتحاد رو درک نمی کنی. فقط میدونیم از روی همون نظریه میدونی که باید متحد شد، دست به دست هم بود. مثلا اگر یک انگوش رو شکستن آسان، این انگوش مش شود میزند بشکند، همین گپا رو در نظریه میگوییم. لیکن ما در تن وجودی خودمون حالا همون احساسی یعنی نیاز داشتم پراکندگی رو احساس نکرده ایم. باید درست، یعنی ما باید به اون مرحله وقتی که میرسیم که به یکدیگر نیاز پیدا میکنیم، میفهمیم که بله درک میکنیم. حالا من به شما دو چیز رو مثال میبرم. دو چیز، بله من یک سوال خوب داشتم. دو چیز مثال زنده. یکیش از همین شرایط امیروزه وقتی که در داخل همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان به میان اومد، من به یک حرفی رهبریت پیمان ملی تاجیکستان از یک حرفشون اینجا اقتباس میبرم. گفتن که مثلا یگان جایی همین درست است باید نگران شد، اما به نظر من اونقدر نگرانی سخت باید نداشت. چرا؟ برای اون که اون کسایی که در داخل جمعیت جای پر نمییابند و وقتی که چند پیشنهادهای خام میکنند و در جمعیت اون پیشنهادها نمیگذارد، با آنها باید امکان داده شود که از خودشون درک دهند. بگذار از خودشون درک دهند، نشان دهند که یک کاری رو کرده میتوانند، یک جمعیت رو ساخته میتوانند، از این بهتر، از ما بهتر، از ما خودتر، از ما بهتر کردن. بیایید بریم دستشون رو بفشوریم. استید بابای شوکت حضور میخواستم. حاضر ما از موضوع به نظر من کمتر بیرون نمیگذاریم، گشته میبینیم. اگر مثلا گریم توانستان بیایید دستشون رو رفته بفشوریم. اگر نتوانستان ما رو درک میکنند. فهمیدید؟ اگر نتوانستان زور زده میبینند ما رو درک میکنند. بعد وقتی که درک کردن خیلی همدیگر رو سخن یکدیگر رو گوش کردن و به یکدیگر گوش انداختن و مثلا گریم گپ های خام رو در به مباحثه انداخته پخته کردن آسان می شود و دیگر نمیگوی که اینو چند کس شده از گپ مرا گوش نمیکنه. تو میفهمی که یک گپ رو پخته رساندن چی مشکلی ها دارد، این رو درک میکنن. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله جانبی، حالا ببینید من از موضوع دور نمیروم، همین موضوع ها بالای همین هستن. حالا یک نفر گفت که مثلا در آلمان یک چی برآمده از گروهی پیوند هم رو به طرف حکومت جلب کرده ایستاده است، به طرف حکومت خوانده ایستاده است، یعنی تمامی همین چهای وسایط اخبار شبکه‌های اجتماعی رو که فرا گرفتگی است. و همینجا یک برادر دیگر گفت که الکی در آوستریا هم ثبت نام کردن، کار سار کرده ایستادن. بسیار خوب. جواب من به اینها چی است؟ حکومت هیچگاه در یگان حالت در یگان وقت مردم متحد نمی کند. متحد کردن مردم بر ضررش است. اصلا شعار حکومت این است که پراکنده کنی، حکومت رانی کن، یعنی رازدلیه ایولستوی. در هیچ کجا شما رو یعنی مردم رو متحد نمیکنند. هر کجایی که متحد کرد و فایده ما است. بگذار ما متحد کردن میخوایم مردم رو، همین رو میخوایم بگذار به دست حکومت شود این چیز. هیچ وقت با فایده شما حالا گفته شدم به همون سردمداران همین کار که فلانی ها باید در همین چیهای شما نباشن، بسمدانی ها باید نبیان، اونها رو باید نبینیم در اینجا. این خیلی
چیهای مونده ایستادن این خیلی شرط ها رو. لیکن بعد از 2-3 سال کی مخالف کی موافق کی طرفدار حکومت کی به طرف حکومت، خود حکومت سرش رو گم میکند، سر کلاباش رو گم میکند، جدا کردن نمیتونه اینش رو آویش. حکومت هیچ وقت شما رو متحد نمیکند، مردم رو متحد نمیکند. متحد میکرد در اروپا باشد 10,000 مهاجر هست، در روسیه 2 میلیون نفر میکرد دیاسپورا ها رو متحد میکرد، ملت رو متحد میکرد و در اونجا همین خیلی سازمان های دفاعی حقوق تشکیل میکرد تا اینکه مردم بیچاره نشوند، سرکوب نشوند، زیر لط کوبی پلیس قرار نگیرن. اون در اونجا قرار میگیرن. در اروپا که حقوق مردم نه اونقدر پایمال میشود، تمامی یعنی قانونمندی وجود دارد، حقوق بنیادی وجود دارد، در اینجا چلاف میخورید. در روسیه کنید نه، در روسیه نمیکنید. اینجا یعنی همین در آورده در اینجا پیوند تشکیل کردن اینها هم چی را نشون میدهد؟ این قوت و قدرت و یعنی بزرگی مخالفت را نشون میدهد. حالا بیچاره نشون داده شدن، یعنی این مخالفان این خیلی هستن، هیچ ضعیف شدگی هستن، همین نشونه همین خیلی جمعیت ها آورده تشکیل کردن. نشونهش این است که خود حکومت با بزرگی با قدرت مخالفت واکنش کرده شده، واکنش کرده شده دارد. انا برای همین برادر عزیز من با این چی گفتنی هستم؟ استفاده یعنی درستی انا همین چیزای فهموندن، همین چیزی که حضور گفتیم، رسانه ها امکان میدهد که پیام به مردم رسد و مردم راه درست رو پیدا کنن. یعنی چی میگن؟ نراتیو میگن. چی میگن؟ نراتیو. بله. یعنی حکومت جانب مقابل نراتیو های خودش رو دارد، میخواد با این مردم باور کند، لیکن ما واقعیت رو باید به مردم بیان کنیم، واقعیت به مردم گفته شود. همین یک مثلا یعنی من چی گفتنی هستم؟ همزمان باید مبارزه باید ذهنی باشد، یعنی با دانش و تحلیل ها و دلیل ها باید تحقیق کند، نه اینکه با احساس همین ولوله کنی، اینش حقارت کنی، از همون سر و سرگهش سر کرده تا با آخر همون رئیس جماعت دهاتش مثلا گیم همه رو لابیده برای شکتورکش پکلوفکه کنی. این سیاست نیست. بابای شوکت، همین من وقتی صحبت میکنم مهمان دعوت میگیرم، راستی که با همه روزنامه نگار صحبت کردن مشکل است. زنده باشید. من همین آقای تماشابینای هم عیناً همین شاید مشاهده کنم، با خودم غم نمیرسد. من سوال تیار کردم داده نمیتونم سوالم. بفرمایید. معذرت میخوام. زنده باشید. این قربان شما. این همش از همون این حرفاتون صادقانه برام داشته، یعنی اون چیزی که در دلتون هست همون رو برآورده است، چیزی ساخته نیست. به همین خاطر خود شما درباره اون که موضوع بگردیم، برای موفق شدن رسانه ها در همین مبارزه سیاسی شما چند چیز رو نامبر کردید. یکش استراتژی، هدف، آداب، اخلاق اینجا آوردید، متحدی آوردید. ما راضیم، درست در همه کار این چیز در کار است. من میخوام از یک چیز دیگر پرسم، شاید در این سوال درست نباشه در رسانه دادم، اما من میگم مبلغ چی؟ مبلغ همین رسانه برای فعالیت کردن، یعنی من شما برای کار کردن، اما مبلغ در کار است. مثالش بگیریم، نه برای اون که من خود برای شخصا خودم، برای همین اینترنت، برای همین استودیو، برای همین کامera، برای با مردم صحبت کردن همین مبلغ میطلبد. آیا همین رسانه های مخالفین، من برای چی مسئله مبلغ برداشت شدم؟ وقتی که رسانه های مخالفین برای فعالیت کردنشون به مبلغ نیاز دارن و این واقعیت است که نیاز دارن و اون مبلغ رو باید چی خیلی بر دست بیارن، با کی تحقیق کنم؟ برای چی من این مثال آوردم؟ این خیلی مسئله هم جدی است. نگاه کنید، همین هفته گذشته رادیو آزادی خبر داد که یک نفر برای ارسال کردن مبلغ با سامانه اصلاح گفتن 13 سال زندان شده است. درست؟
پیش از اینم ما چند خبرهای چنین شنیده بودیم. حالا مثال من میخوام در همین پیمان لایو یک صورت حساب باشد تاسیس کنم، میخوام مردم رو دعوت کنم. حالا بعد از این کارو در فکر زدگیم، یعنی همین مبلغ برای پیاده کردن همین کار رو عملی کردن در کار است، اما اون رو چخل پیدا کند و وقتی که به مردم مراجعت میکند مردم میره 13 سال زندان میشه. چیکار کردن در کار؟ من مرحمت ثواب. خب برادر عزیز، حالا با اجازه شما من به یک زنگ جواب میدهم، بعد صحبت رو ادامه میدیم. بله جواب. حالا بله. چرا ما حالا این سوال رو با برادر شوکت گذاشتم؟ چون که برادر شوکت در گذشته هم رسانه پیام رو داشتن، از مؤسسات از راهبراش بودن و آن رسانه هم تا جای فعال بود، در ذهن مردم کار میکرد و البته هر یک نفری که با همین خود بلاگر باشد خود دیگر میتواند که با یک بی مبلغ این کار نمیشود. فرضاً بلاگر از حساب همون رکلامه هاش، از حساب همون لایک و شرح رو که می نویسد، یعنی یوتیوب یک وقت مبلغ گذاری میکرد و اساساً تماشابینان اکثری ما تاجیکان در روسیه هستند و تاجیکستان و عینا یوتیوب از حساب همین تماشابین با همین کانال ها یک با حساب رکلامه مبلغ کمک میکرد. تا رو شاید که شوکت هم گفته گذارن و وقتی که بعد از همین قضیه اوکراین یوتیوب همین کار رو در روسیه من کرد، یعنی 2 میلیون تماشابین تاجیک که در روسیه هستن ما رو تماشا کنن هم به همین کانال مبلغ وارد نمیشود. من همین کانال پیمان لایف از ابتدایش تا امروزش برای €1 یا $1 یا 1 سنت پول به خودش حسابش وارد کرده، چون حساب ندارن، همش از حساب خود همین مردم، مثال من و شوکت و دیگر که بعدا میشد €50 €100 میپرته تا یک برنامه را خریداری کار کنه. انا وقتی که میخوایم که بیشتر فعالیت کنیم، یعنی پوم را وسیع‌تر گذاریم، با همین مبلغ نیاز که داشتیم با کجا مراجعه کنیم؟ شوکت مرحمت همین مسئله کمتر یک راست دیگه من مسئله نمیدونم چه حل کنیم. خیلی که خودتون قید کردید این مبلغ گذاری یکی از مسئله های حساس و همچنین سرنوشت سازی فعالیت رسانه ها است. یگان رسانه بدون مبلغ گذاری نمیتواند زنده بمونه. بله. و هر رسانه کوشش میکند با هر راه منبع درآمدی خودش را پیدا کند. بله. چون که روز به روز رسانه داری خودش مشکل شده ایستاده است. روز به روز پیشتر ما برای مثلا گریم 4-5 سال پیشتر برای یعنی کاری همون منتجی ویدیوها از دیگر رسانه ها میگرفتیم منتج میکردیم و هیچ گپی نمیشد. بعد از اون یک کم کم آمد تنها برای 30 ثانیه اجازت شد. از 30 ثانیه گذشت یعنی حقوق مؤلف نقض می شود و حتما از ولایت شکایت میکند تا بستنی همون شبکه یوتیوبیت اومده میرسد، تا بستنی شبکه اجتماعیت اومده میرسد. یا اینکه بعضی از شکایت ها میتواند که از 3 ماه تا 6 ماه تا 1 سال رسانه تو رو به بند پرتاید، دیگه نتوانی پیش بروی. این خیلی حالت ها وجود داشت و حاضر باشد تمامی همون قدم ها و تمامی کارها همش پولکی شدگی است، همش پادپیسکه یعنی آبونه شدن طلب میکند. اگر یک صورت، حتی بعضی از صورت های نو چیز رو موندن، مثلا گیم 10 €، 15 € نرخش رو نوشته موندند. در همین صورت معقول است میگیری طرزی بی پولش به تو همون با لوگویش پیشنهاد میکند، بدون اون در مابین شکمی همون صورت لوگویش رو زده موندگی است. اگر به او خواستی پولش رو تی میگوید. نمیتونی حتی مثلا گریم یک نواری 5-10 دقیقه این رو نمیتونی بدون مصرف حتی منتج کنی.
این گونه حاضرین همین برنامه‌ای که ما توسط این صحبت کرده شدیم سالانه‌اش 900 یورو است، خودتون میدونید. و چیزی دیگر، حالا شما به فعالیت قبلی پیام اشاره کردید، به فعالیت قبلی ما اشاره کردید. برادر گرامی، خیلی که میگویند اول تو باید به نامت کار کنی بعد نامت به تو کار کند. درست. ما بدون یگان مبلغ با حالت همون ولنتیوری، یک نفر در اروپا، یکیش خود در خاک اروپا هم، یکیش در آلمان، یکیش در اتریش، یکی در لهستان، دیگری در لیتوا، یکی در ترکیه، یک استودیو در اوکراین، چند نفر در جای دیگر به طرز ولنتیوری یک گروه تشکیل کردیم که یگان مبلغ نداشتیم. اول پیام رو یک سو مونده بودیم. من شخصا خودم یک سایت ورورو تشکیل کردم، در آن ترجمه مورد فیلم های بچگانه، مقاله های فرهنگی براه موندم و خواستم یک کمتر از سیاست دم بگیرم و بعضی این کارها رو بکنیم. اون هم 3-4 نفر با هم آمده بودیم که یگان کس یگان مبلغ نمی گرفتیم، همه فونکسی خودش رو اجرا میکرد. تمام همین در یک روز یا در یک هفته 2-3 مراتبه یک ساعتی وقت خود رو صرف میکردیم. تمام، هیچ کس یگان کار نمیکرد. خودی همون فقط همون هاستینگ و دومینی سایت پرداخت کرده میشد که اینقدر مبلغ کلان نبود. ما سالانه نمیگرفتیم چون که سالانه زورمون نمیرسید، هر ماه پرداخت میکردیم، چون که هر ماه مثلا 2 یورو، 3 یورو، 4 یورو، 5 یورو پرداخت کردن اون وقت اینقدر مشکل نبود. بعد از آن برای همزمان برای جانب کردن فعالیت پیام ایده ها پیش آمد. این یادآور شوم که پیام در ترکیه ماه اکتبر سال 2015 تأسیس یافته بود که اول برادران عزیز گرامی ما، برادر محمود جان و بابا جان این را تأسیس داده بودند و بعد از آن به ذمه بنده گذشت و بعد از آن برادر عزیز گرامی ما عبدالمنان شیرالیف به این پیوستند و یک چند ژورنالیستان نامی که نمیخواستند نامشان رسانه‌ای شود در این گروه آمدند. ولنتیوری، یعنی با راه ولنتیوری پیوستند. بعضی ها مبلغ میخواستند، مثلا گیریم میگفتند که من بدون مبلغ کار نمیکنم، با آنها مبلغ جمع کرده میدادیم به شخصانی که مبلغ میخواستند و بعضی زورمون نمیرسید، در زیر ملامتش میموندیم که شما مبلغ ما رو نرسوندید و همین خیلی مشکلی ها بودند. لیکن ما طرز فعالیت رو براه موندیم که جواب بدم. طرز فعالیت رو براه موندیم که یعنی علاقه جامعه درک کرد. چندین جامعه های بین المللی به تماس با ما برآمدند و علاقه یک کم که اولین درآمدی ما نامش رو شاید ذکر نکنم، یکی از سازمان های بین المللی به ما 10,000 یورو پیشنهاد کرده بود. یعنی یک کمک اولیه فقط تنها برای خوب کردن سیستم کاری، یعنی همون اسباب و انجام ها روی رسانه داری رو خریدن و توسط آن ما یک کمتر خود رو به قوت کردیم. به بعضی بچه ها کامپیوتر خریده دادیم، به بعضی بچه ها تلفن، به بعضی ها میکروفون، هر کی به هر چیز نیاز داشت آن رو خریداری کردیم و خودمون هیچی مبلغ نداشتیم، فقط تکنیک ها مجهز شدیم و دوباره و کار رو جانب سر کردیم. او کار ما جانب کردن سال 2000 آخر سال 2018 اول 2019 سر شد و در اون حالت ما
شما تصور کنید که در یک روز رادیو رو به کار موندیم، رادیوی پیام رو به راه موندیم تا حالت رفت که ما بدون یگان مبلغ گرفتن شنونده رادیوی پیام بیشترش تقریبا 70,000 از روسیه به 100,000 رسید. حالا هم قصه مسدود شدن رادیوی پیام هم شاید یک زمانه اینجا جویش نباشد بیان کنم. یکی از سبب‌های اساسی مسدود شدن رادیوی پیام این بود که همین 100,000 به 100,000 برآمدن رو ما اعلان کردیم. در یکی از چیها کنفرانس ها خود همین استاد گرامیمان استاد علیم شیرزمانوف میبراین میگن که ما همون چی را نشان دادیم، همون استاتستیکی شنونده های رادیو پیام را گزارش کردیم. اکی علیم شیرزمانوف برمدن گفتن رادیو پیام شنوندهش به 100,000 رسید. بعد یعنی موردی حمله خاکر ها قرار گرفت، ما دیگه نتوانستیم اون رو به طرز خوبش برقرار کنیم، چون که همون چیزی که داشتیم بساطی که داشتیم از دست دادیم و همه رو از نو برقرار کردیم. بعد از اون آهسته آهسته ما منبع های چی پیدا کردیم از همون برادران داخلی، از خودی نفرانی که دارا بودند و میخواستند در تاجیکستان یک تغییرات به میان بیاید، از جانب آنها ما دستگیری یافتیم. یعنی از مردم، از جانب مردم، یعنی بله، این خیلی همه مردم نیو، از جانب شخصان معین دستگیری یافتیم. حتی آنها ما وقتی که پروژه آماده کردیم برای برنامه مخابره‌ای تصدیق کردند و مبلغ گذاری شد، پیش رفتیم. شما تصور کنید که در یک روز ما در رادیو 4 مراتب برنامه تاجیکی، برنامه خبری تاجیکی میدادیم، 4 مراتب برنامه خبری روسی میدادیم، 2 مراتب برنامه خبری ازبکی میدادیم. همین چیز در ویدیوش در چی میرفت؟ در پیام تیوی، در شبکه یوتیوبی میرفت، در مخابره میرفت. 16 نفر همکار داشتیم، هر یکش کار خودش رو اجرا میکرد میرفت. 2 منتجیار داشتیم، طول روز کار میکرد هر روزه. یعنی همین رسانه‌ای که خود شما میگید با این قدرتش که کار میکرد، یعنی به همه هدفهای سیاسی کمتر باشد هم رسانده بود مخالفت رو یا نه؟ سوال بی‌نهایت عجیب دادید برادر عزیز. من به این سوالاتون در اول جواب دادم. بله. نه اما همین اصلا بعضی از همون فعالیت هایی که ما داشتیم سر بزن چوب بزن بود، میدونید؟ یعنی تصورات ما از تصوراتی، یعنی ما اکثرا شخصای سیاسی بودیم، ما کوشش میکردیم که رسانه‌داری بدون غرض باشه، یعنی به شکل رسانه‌داری کلاسیکی باشه. در رسانه‌داری کلاسیکی در همه ژورنالیست که میآموزند که ژورنالیست باید بی‌طرف باشه، طرف هیچ کس رو نگیرد، باید خالصانه خبر رو برساند، مثل همین چیزها. به همین خالصانه خبر رسانیدن و همین چیزها ما بسیار قوه صرف میکردیم. نه یعنی شما همچنین بعد از اون آموزش‌های ایلوگی دیدیم، رسانه‌های جهانی رو آموختیم. حتی مثال گریم همین بهترین رسانه‌های جهانی، بی بی سی برین یا ریترز برین رسانه‌ها یا سی ان ان برین رسانه‌ها، دیدیم که خالص نبودند. همین شب روز ها ببینید در چه حال هستند. همین پوچک میزنن، دست و پا میزنن که خودشون رو خالص نشون دهن، اصلا زورشون نمیرسد. اما همین ژورنالیست خودش باید خالص باشد یا نه؟ ژورنالیست از یک سوال به سوال دیگر بذارم، میگن که باید خالص باشد، ولی درباره اینم گفته میگذاریم باید خالص باشد، خالصانه کار کنه، خالصانه رفتار کنه. لیکن دوستی عزیز، اصلا ژورنالیست خود موقع گرفتن نسبت یک چیز است. یک چیزی نادرست میبیند، خیلی به سیاست نزدیک است. یک چیزی نادرست میبیند، نسبت اون موقع میگیرد. اما فرقش از سیاستمدار، ژورنالیست فرقش از سیاستمدار این است که رسالت ژورنالیست تا مردنش همون میماند، همون یافتن کمبودی ها
و پیشنهاد کردن جامعه برای جامعه ایران، یعنی به طور ابجکتیوی مطرح کردن اون است وظیفه ژورنالیست. و بعضی ها از ژورنالیستی که به سیاست گذشتگی هستند، یعنی بیشتر ژورنالیست سابق موفق بودند، با سیاستمدارها همکاری داشتن، رفت و آمد داشتن، همه چیز رو داشتن، لیکن همون فعل ژورنالیستی و همین تفکر و علمی آموختگی ژورنالیستی که در دوام از علوم سیاسی بی‌خبر موندگی هستند، اونها رو تو همین حال حاضر هرچند به سیاست گذشتگی هستند در ژورنالیستی که باقی ماندگی است. چی خیلی؟ مثلا میگم یک ژورنالیست تو مردنش مثلا میتوند چی موند؟ چی میگوید؟ مخالف موند. خیلی به همین فکر مخالف موند. فقط کارش عیب یافتن، نقصان یافتن و اون رو مطرح کردن است. بله. او ژورنالیست است. سیاستمدار چی است؟ سیاستمدار یک کلیه آخرینی چی دارد؟ استراتژی دارد که به اون رفته رسید در یک مسئله، به اون رفته رسید تمام. یعنی به مرور مقصدش رفته رسید تمام. از مخالفت مثلا اگه فرض کردیم حاضر همین مخالفین رفتن تفکر جامعه رو به این آماده کردن و خودشون رفتن سر قدرت، با کی مخالفت میکنند؟ به خودش؟ نه، حالا که به مقصدش رسیده است از مخالفت به حکومت میگذارد دیگه، به حکومت میگذارد. لیکن چی کار ژورنالیست چیکار میکند؟ همون مسئله مطرح کردگیش تمام شد و بررسی شد، تمام شد، به مسئله دیگر میگذارد. اینجا یک سوال دیگر هست. در چند جا همون تفکری همون ژورنالیستی در بعضی از همون با سیاست گذشتگی باشد، هم در بعضی ژورنالیست های ما هم تفکر ژورنالیستی باقی ماندگی است. یعنی بسیار جواب بسیار جالب دادید. تشکر برای اینجا پاسخ. الا ببینید که ما چند روزنامه‌نگاران داریم که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن، روزنامه‌نگارن و حالا در زندانیان سیاسی. من در همین بر شبکه‌ها بعضا شاهد آن شدگی بودم که وقتی که آنها رو روزنامه‌نگار میگفتیم و میگوییم که به این باور هستم که آنها روزنامه‌نگارن، چند نفر از روزنامه‌نگاران کسبی میبرایند میگویند که نه، آنها روزنامه‌نگار نیستند چون که آنها هدف‌های سیاسی داشتند. در این موضوع چی گفتن دارید؟ روزنامه‌نگاری به هدف از روزنامه‌نگارانی که حالا در زندان هستم، من با استاد حکمت الله سیف‌الله زاده، حالا دیروز بود، پریروز بود، زاده روزشان بود، بله، خداوند از زندان این ظالمین نجاتشان بدهد. من با باور کامل گفته میتونم که همین آدم هم ژورنالیست بود، هم سیاستمدار بود. چرا؟ همین وقت میرفتم در این در یک بنای کلان، هم نشریه نجات، اداره نشریه نجات بود، هم در اون طرفش سایت نهضت وجود داشت. حالا به همین هم من میخوام تاکید کنم که شما نگاه کنید، همین آدم من میگفت که همین چور اخلاق همین جمع بشین چی میگین، میگفت همین خیل رسانه آزاد باشد، رسانه این خیل باشد، رسانه این خیل باشد. میگفت که اگر همین نجات به همین چی من میموندن، یعنی من میخواستگی، یعنی به خواهش خودم میموندن، مثلا گرین من میتونستم که تو فایل همین نجات خودش تفکر جامعه در یک وقت معین دیگر کنم ده. یعنی این همون اون وقت مثلا گریم مرا اخلاق میگفتن، مثلا گریم یا اکی محمود جون یا اکی بوبو جون اخلاق میگفتن، شاید قارشون نکرده که باشد به خنده میگذروندن، اون وقت من قارم کرده بود. حالا امروز تصور میکنم که واقعا همین که نجات و سفینه امید یک همون رسانه یا یک نشریه، یک حزب سیاسی رو رسالتش رو اجرا میکرد، ما خیلی از در تاجیکستان بودن خیلی برای تفکر جامعه کار میکردیم، برای فکر جامعه رو دیگر کردن کار میکردیم. ما نشریه سیاسی خودمون رو در قدی یا که در همین کوچه
نشریه‌های مستقل غیر سیاسی برمیکشیدیم. میبینید؟ و این ما رو وادار میکرد که 18 19 21 تا 21 صحیفه به فکرم برده رسوندگی بودیم. نجات رو اصلا خراکتر همین رسانه های خبری و مثل رسانه های فرهنگی مثل همین ها باشد از سیاست دیده، از تفکری، از مطرح کردن تفکری سیاسی دیده چی های مقاله های اسلامی، مثلا گریم مقاله های تاریخی اسلام، فرهنگی و خبری، چی میگود اون اظهار تسلیت به گذشتگان اعضای نهضت مثل همین ها روانه بود، از اینکه برای تفکری جامعه کار کرده شود. فهمیدید؟ بله. خودمون رو به همون پای قدم هایی که همون چی ها میمونیم، رسانه های غیر سیاسی. بله. خودی همون سفینه امید هم نه اونقدر سیاسی بود، بیشتر 70-80% فرهنگی بود. بغیر از این با یک روزنامه دیگر داشتیم نامش از یادم رفت و 100% فرهنگی بود. یک حزب سیاسی باید برای تفکر جامعه کار کنه، برای همون فکر سیاسی جامعه رو دیگر کردن، بیدار کردن، زنده کردن کار کند. از مثلا گیم تو اونجایی که قانون میبردارد، مثلا گیم فضای سیاسی میبردارد. نه، ما بیشتر این چیزها رو تا تاریخ اسلام این چیزها مثلا گیم نمیشد با این. حتی مثلا تاریخ اسلام رو هم مطرح میکنی، این محض در آن مغزی آن برای بیدار کردن جامعه باید باشد. بله، یعنی ژورنالیست، روزنامه‌نگار میتواند با هدف‌های سیاسی فعالیت برای داشته باشد، هدف‌های سیاسی داشته باشد. این بهتر است خصوصا ژورنالیستانی که در چی کار میکنن؟ در حرکت‌های سیاسی هستند. بله، یعنی مقصد ما، موضوع ما همین است که نقش وسایل اخباری عامه در مبارزه سیاسی، یعنی آن نفری که در همین وسایل اخباری عامه، خب بلاگر است، ژورنالیست است، روزنامه‌نگار، نویسنده، خلاص کسی که نباشه در همین رسانه کار برده ایستاده است، یعنی هدف اساسی، یعنی در دل باید که یک هدف داشته باشد، هدف سیاسی. بله. برای رساندن به آن مقصد. اما اینجا برادر عزیز، ما باید ژورنالیستیک رو از پروپاگاندا جدا کنیم. ژورنالیستیک باید از پروپاگاندا جدا شود. پاپولیسم میخواستم در همینجا اضافه کنم، دوامی گفتم. ژورنالیستیک از پروپاگاندا و پاپولیسم، یعنی همون عوامگرایی. ما در خودمون در همون عموما ژورنالیستیک عمومی دخل نکنیم. بله. اساسا یعنی فقط خودمون از همونجا گپ زنیم، همون با کورپای خودمون نگاه کرده پول درست کنیم بهتر است. راضیم. یگان همون حرکت سیاسی بدون پاپولیسم نمیشود. یگان حرکت سیاسی بدون پاپولیسم نمیشود. لیکن نباید این پاپولیسم به پروپاگاندا تبدیل یابد. یعنی نراتیف های مطرح میشده اساساً از وقتی که شما میخواهید اعتماد مردم رو به دست بیارید، اساساً واقعیتی حال باشد، نه اینکه پروپاگاندای خودتون ده هوای خالی نباشد به زبان مردم. مثلا ژورنالیستیک سیاسی از اون که مثلا گریم حکومت ها بیشتر به پروپاگاندا، حتی همین بدترین حالت رو، همین جوش آیت شیری سفید رو سیاه گفته مردم رو باور میکنن. حالا نسبت همین مخالفین همین خیلی گپ زدگی است که همین شیری سفید در نظر مردم سیاه است، یا اینکه یک چیزی سیاه رو همین رخساره خودشون فرض کردیم سفید نشون میدن، اینا میگن پروپاگاندا، یعنی استفاده دروغ، اینا میگن پروپاگاندا. لیکن ما طرزی باید در آینده رفتار کنیم که مردم واقعیت رو ببیند، واقعیت رو بشناسد و به واقعیت نزدیک کار کردن رو یاد گیرد. حالا اکثریت کارهای ما چی در مخالفت چی در در جامعه آرمانگرایانه است.
از ارمانگرایی ما به واقعیت نگری و وابسته و واقعیت کار کردن رفتار کردن رو باید آموزیم با اون سری کار داشتگی باشیم و رسانه های مخالفین هم همین طور باشد. حاضر برادر شوکت نگاه کنید. برمیگردیم به موضوعی که در ابتدا گفتیم. یک جا شما اشاره کردید که پیام در نوبت خودش اشتباه ها بود و طرفای مثبت و منفی فعالیتش بود، اما یک جایی من از خودتون به فکرم اگر خطا نکنم شنیده باشم، نمید نواد میگم، اگر دروغ باشد اصلاح کنید. شما وقت در گذشته پیام صحبت با مردم داشت، یعنی میکروفون با مردم میدادید، مردم گپش رو میگفت. در جای شما گفتید که همین صحبت با مردم بر ضرر، اگر خطا باشد میگید که خطا گفتم، بر ضرر مبارزه است. صحبت با مردم بر ضرر مبارزه است. به چه خاطر؟ به چه خاطر اینجا هست تماشابین اعتبارتیان. یعنی وقتی که یک شهروند در تاجیکستان ظلم میبیند، مظلوم است، در دلش بغضش است، علمش است، من شاید کلمه با کلمه نگفته باشم اما همین فکر شما، علمش است و آن رو برای اون که از حکومتش، از حکومت کشورش طلب کند اون علمش رو برارد، میبیاید در افیر با مسکه میگوید، دلش رو خالی میگیرد، بعد میرد با همون کاروبار خودش تا این دفعه علمش پر شدنش. یعنی اصلا فهمیدم من به کدام صحبت من اشاره میکنید. من این صحبت رو در یک جلسه محدود شاید اگر خطا نکنم در ورشاو گفته بودم. درست من اقرار میکنم این گپ رو گفته بودم، اما که از اینه که شما مطرح کردید یک کمتر فرق میکنه. بله. من اقرار میکنم که این چیز صحبت شده بود، گفته بودم. یک چند برادران فعال در آنجا حضور داشتند چون جلسه فعالان بود. من این رو گفتم. فکر من چی است برادر عزیز؟ شما نگاه کنید، در همین علمی پسیکولوژی هم این چیز وجود دارد. حالا در همین بین مردم همین خیلی یک وای هست. مثلا اگریم یک آدم به یک غم دچار شد، به یک درد و الم دچار شد، به یک استرس سخت دچار شد، میاد درد دلت رو خالی کن میگفت، خودت دلت خالی کن میگفت. بله. آرام میشه، یک کمتر دلت خالی کن آرام میشه میگفت. یا اینکه مثلا اگریم یک مصیبتی سخت به دچار شد، دیگه یگان پیوندتون فافتیدگی است یا یگان به یگان مصیبت دچار شدگی است، شما وقتی که گریه میکنید یگان کس شما رو آرام کردنی میشود، میگه که ما نرست بگیرید دلش خالی شود. بله. دلش رو خالی کند خودش آرام میشد میگه. این یک حالت پسیکولوژی است. میخه ما در 6000 کیلومتر دور از تاجیکستان دور ایستاده با مردم این شانس رو داده ایستادیم که همون دلش رو، همون علمش رو که رود در پیش هیکل سامانی خالی کند، در 6000 کیلومتر دور خالی کند. یعنی بجای به سامان میدان دوشنبه رفتن، با میدان برآمدن میدیو شانس دادیم که همون در دوری های دور علمش خالی شود، دلش رو خالی کند، علمش رو بگوید، ماسک پوشیده میگوید، آوازش رو دیگر مردک باشد زنکانه کرده میگوید، زنک باشد مردکانه کرده میگوید، یا اینکه سیمویش رو پنهان کرده میگوید، هر چی خواهد همون کرده میگوید، دلش رو خالی میکند. در 6000 کیلومتر دلش خالی شد و با مثل همون حالت پسیکولوژی به یک چند مدت دیگر آرام میشود. این به فایده حکومت نه؟ یعنی بله، این چیز اصلا به منفعت حکومت است. یعنی حکومت در جای خودش در داخل تاجیکستان تظاهرات رو من کردگی است، با جماعت های عمومی رو من کردگی است و صدا بلند کردن رو من کردگی است. در این 6000 کیلومتر در همه دوری های دور دلت رو خالی کن. تمام. صبر اینجا دور دلت رو خالی میکنی. یعنی اکثر مثلا اگریم در این دلخوری کردن ها آیا نتیجه داد است؟ مثلا اگریم ما چند سال باز از سال 2017 2018 باز این گونه برنامه ها رو داریم، نتیجه داد است؟ یکون کس در همون میدان ها دیدید؟ یکون کس رفتم اونجا؟ نه. چرا؟ این علاقه آرام کردن است، اینا اوج دادن نیست.
یعنی او این یعنی مخالفان با این راهشان با این کارشان به حکومت کمک کرده ایستادن. این خیلی گرین. من نظر دیگر ها رو نمیدونم. اصلا من همین کارم رو شخصا همین کارم رو در نتیجه تحلیل و تحقیق خودم، شخصا نظر خودم، شاید خطا باشد یا من خطا کنم، شاید به این خلاصه رسیدم که اصلا همین مردم آرام کردن، درد دلش گوش کردن و آرام کردن در 6000 کیلومتر 3000 کیلومتر نه اونقدر برای جامعه سیاسی نه اونقدر درست است. شاید برای رسانه ها موافق باشد. یک سیاستمداری که میخواهد مردم رو بیدار کند و برد در داخلی تاجیکستان دو وایش رو گویاند، به میدان برارد، این خوب نیست. من میخیزم، من برنامه میکنم مثلا مردم در همین 6000 کیلومتر آرامش میکنم. گپی در پیش هیکل سومونی میگفتگیش رو در 6000 کیلومتر میگوینم. مثلا میدانی تو اصلا با مردم کار کردن این خطا نیست در اصل خودش. به مردم مثلا همین میدانی که به مردم داده میشه، حکومت نمیدهد به مردم میدانی گپ دادن، میدانی حرف دادن، در دلش گفتن دادن، این خطا نیست در اصل خود. بله. لیکن این برنامه عمومی مخالفت هم نباید باشد. یعنی در پریوریتیت نباشد، در اولویت. در پریوریتیت نباید باشد. یک کنجی فعالیت ممکن باشد، یعنی به مردم شانس میدی که درد دلش رو گفت، حرف دلش رو گفت و تنها به این تمام نه، درد دلی رو میگیری و تحلیل میکنی. حالا در همین چیز مثلا دیگر ها رو گم نزنی، من بالای خودم گم زده شدم. مقصدی من چیه؟ درد دل مردم رو بگیر، در مثلا به مرکز تحلیلی بیده، به مرکز تحلیلی بیده نبض جامعه رو چین کن. بله. نبض جامعه رو چین کن و نبض جامعه خیلی زده ایستاده است، باید تحلیل شود، تحقیق شود و از روی اون کار برده شود، استراتژی معین کرده شود. یعنی مرکز تحلیلی میگیرد، برنامه میریزد. در ما هست فکر، یعنی مردم رو گپ زنوندن هست، دوامی کار وجود نداره. بیاید همین فقط پیمان نگوییم، در همین پیمان همین چیز وجود نداره. حالا من از خودمون گپ زنم به مرکز تحلیلی خودمون، حالا توسط خودتون به مرکز تحلیلی خودمون یک مسئله رو من پیشنهاد کردم، حالا 2 ماه شده است. 2 ماه شده است، حالا مثلا روندهایش میفهمیم که خبر یافتم که مثلا رفته ایستاده است، تو به حالی مثلا نتیجه گیری نشده است. یعنی این کار باید تیزانیده شود. مرکز تحلیلی باید همون نبض جامعه رو بسنجد و به استراتژی خود وارد کند که باید به این چیکار کرد. یعنی نبض جامعه رو سنجیدن این است که انا همین حالت امروزه مردم است. برای برداشتن سطح و تفکری سیاسی مردم چی باید کرد، چی سخن باید گفت و برنامه فرداینه باید چی باشد، اینها رو باید به برنامه کاری وارد کرد، به استراتژی کاری باید وارد کرد. اگر این رو در بساطت نداشته باشی، به دستورخوان فعالیت یک چیزی پیشنهاد میکردگی وجود نداشته باشی، تنها با شنیدن درد علم مردم اونها رو آرام میکنی، تمام کار با مردم رو در چی ببینی؟ تمام، یعنی با مردم به اونجا نزدیک نمیکنی، فقط در همینجا آرام میکنی، تمام، دیگه هیچ نیست دوامش. ببینید، من در نقشه دارم یک برنامه آماده کنم که فرضاً مردم با راهبری پیماز سوال جواب کنند. یعنی از روی این گفتی شما این چیز به فایده نیست یا یکون جای مثبت هم دارد همین چیز. نگاه کنید، سوال جواب با رهبریت یک حزب سیاسی این باید باشد. حالا نگاه کنید، اصلا همین کمبودی در ما هم وجود دارد که زود به میان نمیباید. مثلا باید رهبریت پیمان ملی تاجیکستان، حالا فقط همین در گروه خودمون پادراز کنیم، باید مثلا اقلا یک بار رهبریت برایت به سوالهای به میان آمده در جامعه باید جواب بگوید. این چیزی دیگر است.
این چیزی دیگر است. مثلا گریم سوالهای مطرح شده، سوالهای مطرح می شده برای رهبریت یک حزب سیاسی، این چیز دیگر است. باید حزب سیاسی به این کشاد باشد، به سوالهای مردم جواب گوید و در همین جا معلوم می شود که تا کجا یک حزب سیاسی پخته رسیدگی است و جامعه را آگاه میکند که در باره سوالهای بمیان آمده در جامعه یک حزب سیاسی، یک حرکت سیاسی چی جواب دارد. وابسته به همین اعتماد به میان میبیاید نسبت یک حزب سیاسی، وابسته به همین استراتژی ها معین می شود، گفته می شود، مقصد ها گفته می شود، شفاف با مردم مطرح کرده می شود، در همین جا اعتماد پیدا می شود. این چیزی دیگر است. یکی مردم رو مثلا برآوردن و درد علامش رو گویاندن و فلان جای خیل شدگی است، بسم الله جای خیل شدگی است، از همینجا از بالا شکتورکش پکلوفکه میکنی تو آخرین نفره تو کاتب جماعت. این چیز است. این چیکار میکند؟ عاقبت هم به سیاست ضرر دارد. خیلی ما اساسا یک الیت سیاسی وجود دارد که در دست حکومت است. همون الیت سیاسی از حکومت برود، حکومت مردمی شود، علاقه جامعه تغییر می‌یابد. لیکن ما چیکار میکنیم؟ ما تو همون کمیته محله کتی سر کار میگیریم و پوست تکانده در پیش هیکل سامانی اومیرزم میگوییم. مثلا میگیم که همینجا روام تو میبینی، حال من در بالای تو فلان قدر نقشه ها دارم میگوییم. این گپ چیکار میکند؟ همین بیچاره کاتب جماعت و رئیس جماعت یا کمیته محله که همین از نبود روزش همینجا هست، به بغل حکومت میپرتد، میگوید که اینا اومده پوستی من میکندگی باشد، اقلا همینجا ایستم. بله. یعنی میگیرد یک آدمی که شاید در قلبش از ترس و هراس در همون کار و وظیفه کار کرده ایستاده است، لیکن در قلبش با همین ظلم و استبداد نیست. شاید میگیرد میگوید که اینا اومده کله من میگرفتگی باشد، پوستکی من میکندگی باشد، میگوید از اینا دیده بگذار همین حکومتی امروزه همین ظالم باشد، هم ایستاد از اینا اومده پوست میکنده باشد، ولی پوست من این نکنده است. یعنی بین ظالمتر الکی در تراز موندن با مردم دادگی هستیم. یعنی فکری در بین ظالمتر موندن در فکر موندگی هستیم. مردم خودش میگیرد با بغل حکومت میپرتاید. یعنی ما با این کار خودمون چیکار میکنیم؟ طرفدار خود حتی قلبم باشدم، حتی طرفدار نباشدم، همین شد به حکومت نبود، ما میگیریم به بغل حکومت میپرتیم. برای همین اصلا بالای این چیز مخالفت اندیشه کردنش در کار، فکر کردنش در کار و در رسانه خود من بعد یک چیز میدهد از روی تفکر باید یک چیزهایی باشد که پخته رسیدگی باشد و خودش رو دانش خودش رو رسانه دار باید سایقل بدهد. این اساسا نصیحت پیش از همه به دیگران نیست، شخصا به خودم است. همینجا جامعه دادن میتونستگی باشه و جامعه از عقوبت کشاله کردن میتونستگی باشه، بلوی وقت باید کار کنی، باید پیشنهاد کنی. همینجا خیلی اول از که میندارم برای این صحبت ها. میفهمم ساعت نگاه کرد استادید با دیگر نقشه ها دارید، اما حالا که موضوع هست باید گویم. یک وقت یک سمینار گذراندیم درباره انتخابات، حالا اون وقت در تاجیکستان بودیم. سمینار یعنی آموزش تبلیغات در انتخابات، شاید بر رسانه کار داشته باشید. نگاه کنید. همون نفری که درس میگذاشت گفت که نگاه کن در همین участке تو 1000 آدم هست انتخاب کننده، در حوزه تو 1000 انتخاب کننده هست. از همین 1000 انتخاب کننده فرضاً 500 تاش زن هستند، 500 تاش مرد. تو میدونید در جامعه تاجیکستان همین زنها به انتخابات نمیبیاند، شاید 100 نفرش بیاد 400 نفرش نمیبیاد، یعنی تو مون 600 تا. همین 600 تا 100 تاش خواهیم نخواهیم به حکومت آواز میتید، میموند 500 تا. از همین 500 تا 200 تا در روسیه است، مون 300 تا. تو با همین 300 تا کار کن. از 1000 مون 300 با همین 300 کار کن. شاید همین نظرهای شما هم حالا گفتید از کاتب جماعت و دیگر، یعنی اون نفرهای هستن که دو دیلان یا دیلشون اگرچه به حکومت کار کنن اما با مخالفان هم بدبین نیستن. اگر مخالفت با همین ها کار کنه دل اکثر رو به دست می آورد به نظرم.
بله ما مقصد ما انمی جامعه ناسالم، یعنی حزب سیاسی برای چی به میون میاد؟ برای سالم کردن جامعه. یک گروه، یک جمعیت، یک چند نفر جمع میشوند، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر جمع میشن، میگن که همین جامعه ما ناسالم است، سالم کردن در کار. و روش سیاسی انمین ملت ما، دولت ما ناسالم است، اینا سالم کردن در کار است. اساسا یعنی جمعیت سیاسی با این شعار به میان میبیاید، به جای آنکه جامعه ناسالم تو سالم کنی، میری کلینش میگیری، پوستکی ویش میکنی، اینش بدار میآویزی مثلا گری. نه، برای همین سیاستمدار فتح مکه به یاد بیارد که داخل فتح مکه پیامبر اسلام، پیامبر گرامی اسلام چه خیلی وارد شدن. باز ما ملابسگی ما را کرده ایستادیم. نه خوب است این تاریخ. چند از قهرمانان که وقتی فتحشون چیکار کردن، خودمون هم خیلی مردمی فارس هم خیلی از این گونه قهرمانی ها وجود دارد. چیکار کردن این رو به یاد بیاریم. برای همین ما نه تیمورلنگ هستیم که از 70000 نفر منوره سازیم، نه مغول هستیم که تمام کتابخانه هست مثلا گریم قصر هست بنا هست همه رو آتش بزنیم، کلی همه رو بگیریم. ما با یک فرهنگ انسانی، با یک آدمیت، با یک فرهنگ بالای سیاسی باید ما واردی کار بشویم. اصلا بالای این باید کار کنیم. سلامت باشید. آخران سوال با همین دیگر شما را اجازه. همین حرفا گفته شد، من میبینم که پیام دیزاین سایتش رو دیگر کرده است، اما در برنامه یوتیوبی دیگر فعالیت نیست. چه نقشه ها دارید؟ نقشه پیام. من علاقه به این سوال شما پیشتر جواب گفتم. دیگر او فعالیت هایی که پیشتر وجود داشت تا یک همون ما مثل پیشتر همون جوانمردایی که در اوکراین فعالیت میکردیم وجدانشون تا بیدار شدن، دو اینکه تا اینکه خودمون یک وسیله درآمد پیدا کردن، پیام از این حالتش شاید بیشتر فعالیت کردن نتواند پیام. لیکن اگر همچون مسئول دپارتمنتی اطلاعات پیمان ملی تاجیکستان به من این سوال شدگی باشد، نه این مسئولیت رسول دیگر خیلتر است. وای دیگر خیل از پیام فرق میکند. بله، شما اینجا همچون مسئول پیام، همچون یک روزنامه‌نگار سیاسی دعوت شده هستید، نه مسئول پیام. سلامت باشید. یگان وقت همچون مسئول دپارتمنت اطلاعات پیمان ملی تاجیکستان سوال دید و این سوالتون جواب دیگر خیل است و در اکثر حالتی پیشرفت و عقب ماندگی و دستاورد و این چیزهای دپارتمنت شما خودتون خبر دارید. پیام با مردم مراجعت نمیکند برای کمک؟ نه، با مردم مراجعت نمیکنیم. چرا؟ برای اونکه پیامد مراجعت ها با مردم رو ما دیده ایستادیم و کوشش میکنیم که از راهی همون شخصانی که چی هستن، خودشون طرفدار هستن، جانبدار هستن که همین خیلی یک میدانی مبارزه رسانوی به میان بیاید، کارمون رو دیده هستن، ما رو خودمون رو میدونن و از تیمی ما خبر دارن. یک چنین جوان مردم خودشون نتوانن هم مثلا گریم از ایشون که ما رو میشنوند خواهش میکنیم که نفرانی که میدونن که یک چنین شرایط دارن با آنها درباره ما معلومات بدهند و اگر یک چنین شرایط پیش اومد حتما ما فعالیت منتظمی پیشتر رو به میان میبریم. لیکن عین حال یک چنین شرایطی رسانه‌داری و کماند جمع کردن با آنها پرداخت کردن در ما وجود ندارد. اما هستن نفرانی که به ما پیشنهاد کرده هستند که همکاری میکنن، حتی ما برای همون پرداخت کارهای تکنیکی آنها قدرت نداریم. سلامت و سربلند باشه برادر عزیزم شوکت جان. خیلی صحبت جانانه بود امروز با شما. امیدوارم که آن چیز حرفایی که تماشابین میخواد شنود از یک
وابسته به موضوع از شما شنیده باشد. البته گپ بسیار است، علل خصوص وقتی که روزنامه‌نگار گپ میزند دیگر هیچ گپ تماشایی نداره دیگر. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. زنده و سلامت باشید. برای شما برای این اشتراک امروزتان همین بود تماشاگران عزیز یک صحبت ما با برادر شوکت. موضوع وسیع است، باید ساعت ها گپ زد. از این موضوع از این صحبت ها البته یگان خیلی غرض است، یگان خیلی یگان طرف های منفی، نیت های منفی نیست دوستان. تنها میخواهیم که همین مبارزه ها به یک نتیجه بیارم. همه میخواهد همینه. هیچ کس نمیخواهد که 10 سال 15 سال بیرون از کشورش، بیرون از خانواده‌اش، دور از پدر و مادرش و نزدیکانش باشه و میخواهد که همین مبارزه یک نتیجه دهد و نتیجه مبارزه نه در یوتیوب بشود بلکه در کشور، در میدان میشود، در حیات ملت میشود نتیجهش. و برای به این نتیجه رسیدن خواهیم نخواهیم کار رسانه ضرور است و بی رسانه هم کار نمیشه. به همین خاطر همین مسئله رو کمتر مطرح کردیم بین شما، تنها به منفعت کار. هر کس هر چی خلاصه‌ای که خود از این صحبت ها میتواند برآورد و در شرح ها نویسید. چی حرف دارید، چی درد دارید، قبول دارید، قبول ندارید، دیگر وریانت ها دارید، مرحمت. کسی میخواهد مثال در همین راه کمک کند، آنها هم میتوانند تماس گیرند، تماس های انفرادی را میتوانند گیرند و ما البته هر چیزی که از دست ما میاد در خدمت شما هستیم. باقی خداوند نگهبانتان تا برنامه آینده شما را در پناه خداوند میسپاریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.